असी समय अल्लाह लिमन हमिदा अगे कहने हमदन कसीरन रब्बाना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। यही है ना? हां जी। एक मिनट मैं खान साहब को हां जी ਇਹਦਾ बैकग्राउंड बड़ा मजेदार है और बड़ा जबरदस्त है। अगर कोई दस सकता है जिस तरह तुम दस रहे हो ना कानू साहब बड़ा मजेदार है और जबरदस्त है नहीं फिर तुसें दसना क्योंकि नहीं उन्हें जो सवाल किया तो फिर दसो जवाब दो। अच्छा तुसी लो जी कानू साहब तुसी दसो ओदा तफसील क्या हां देखो ना पहुंच गए होया ये वे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान हो रही थी। अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन। ठीक है। और एक सहाबी वजू कर रहे सन और उन्होंने सुनिया। अच्छा हमें अल्लाह लिमन हमिदा। ठीक है जी ठीक है। उन्होंने क्या रब्बाना लकल हम्द उन्होंने क्या हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अच्छा अच्छा उथों ए उथों फिर मकालमा की एक दो का मुकाबला नहीं वो तो जवाब तो देता। गल ये हो रही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किने किया। अच्छा हालांकि ना उन्होंने होना चाहिए थी ना कोई नहीं। अच्छा अच्छा वो उन्होंने अर्ज की थी यार सल्लल्लाहु मैं ये किया फरमाया कि बहुत पसंदीदा और बहुत ही खुशनुदीदा ज़ात फरमाया नबी करीम अच्छा फरमाया कि आइंदा ये पढ़िया जाए। अच्छा उठो ये लागू है नमाज दा हिस्सा बने साहब पहुंच गए। यही चीज़ है हां अजान च भी है। अच्छा क्या ये तजरीदन सानू जो नमाज मिल रही है ना हां एकदम नहीं हो। अच्छा अच्छा ये तजरीद है ना ठीक इस तरह अजान भी है ना ऐड होंदे रहने बाद च ऐड होंदे अजान है ना हां हुन जरा हजरत बिलाल ने नबी को सल्लल्लाहु बुलाया। हां अस्सलातु खैर मिन नौम। अच्छा ये बिलाल ने बुलाया सी। अच्छा नबी को सल्लल्लाहु ने फिर कहा अच्छा अस्सलातु खैर मिन नौम सदक़तु बरकतन। अच्छा ये सच्ची बरकत किन्ने के इन्होंने नमाज का हिस्सा बना अच्छा अजान का हिस्सा अच्छा अच्छा ये भी ये मैं नहीं पढ़िया नहीं वो अपना दस नहीं ठीक हो मैं नहीं मैं ठीक हो पहाड़ी नहीं मैं कह सकता कि लेकिन मेरे इल्म से नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छी गल बहुत अच्छा नुकता देखो जी नाले च इजाफा होया। हां जी हां जी सही हां ठीक इन्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हां जी पसंद आया। हां जी कि फरमाया कि कुछ दरियाफ्त फरमाया। ठीक नहीं बहुत अच्छा नुकता जी इल्म च इजाफा होया बहुत जबरदस्त। और दूसरा ये है कि खान साहब ने क्या रोंडो दी होनी चाहिए। मैं भी तो कहना ना कि जड़ी वसीयत दी ना वो खुद कराई जाए इफेक्ट होता कि सारे इकट्ठे आ जाए जड़ी मकसूद कराई जाए ना वो करना वो बहुत लोग बहुत मुश्किल होती है लेकिन जड़ी वो है ही नहीं। हाँ लेकिन जड़े हां जी जब कर साहब वाल साहब ने वो पुराना हर महीने का दस और 6 महीने बकाया ला चक्कर नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵਾਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓਗੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੀ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ और क्या ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਤੇ हैं जी ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਕਵਾਲ ਦੇ ਰਵਾਲ ਸਕਵਾਲ ਦੇ ਰਵਾਲ ਪਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਚੁਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਤਬਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੁਲਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਾ बेहतरीन मुनसिफ
ਕੱਲ ਸੋਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕਾਲੋ ਉਹ ਆ ਗਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲੋ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੌਰੀ ਅਲਬਾਜ਼ ਹੈ ਮਦਦ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਚਿਆ ਸੀ ਸੂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਚਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੱਲ ਮਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲੂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚਾਵਲ ਵੇਚਦਾ ਬਰਤਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੋ ਕਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਾਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਛੱਡਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰੀਫ ਅਹਿਮਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਅਹਿਮਦ ਜੁਟਿਆ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਇਹ ਤਾਰ ਪਕੜਨਾ ਜਰਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਕੜਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮੀ ਨਸ਼ਈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਕਬੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਕਬੀਰ ਹੈ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਚੱਲ ਅਬਦੁਲ ਕਬੀਰ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਲ ਕਬੀਰ ਏਡਾ ਤੰਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੀਮੀ ਸੀ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾ ਪੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੀ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਹੁਣ ਤੇ ਘੱਟ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਫੋਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਚ ਲੱਭਣੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਨ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ
ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ, ਤਬਸ਼ੀਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤਬਸ਼ੀਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਬੀਆਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਬੀਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਣਾ ਨਾ ਸਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਂ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ बिल्कुल। हाँ? कहने के बाद मेरे कान ठीक हो गए। इसको कहते हैं खिलाफत। बिल्कुल सही बात है। ਉਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਨਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਆਂ ਚਿਰਾਗ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹਸਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਟਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ नहीं हजरत मास्टर चिराग मोहम्मद साहब कहना है। मेरे टीचर भी थे इंग्लिश के। हसन ने फरमाया। फिर हसन ने पूछा वाइफ का, मैं क्या हसन ये मेरी कज़न की बेटी है। उसने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि भतीजी से शादी की कि भांजी से की है? वो सेम वाकया इंज ही होया। इत्थे 2003 खलीफा खामोश साहब नाल मुलाकात हुई तो इंज ही दस्सिया ते उन्होंने सेम वही अल्फाज। हजूर दे थोड़ा जिहा ना आवाज़ भी सख्त होंदी, डर लगदा सी। ये बताओ ओए भांजी से शादी की है कि भतीजी से की है? अच्छा अच्छा बस ठीक है, रफड़ना पारी घर जाके शादी होती है। ये ना हो मैंने कह दिया घर जाके रफड़ना। इंग्लिश ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਆਸਕਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਆਸਕਡ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸਕਡ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਜੀ ਬੋਲਾ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਦਿਸ no not this ਸਾਡੀ ਤੇ ਦਿਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਯੂ ਦ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਪੁਸ਼ ਦ ਕਿੰਗ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਯੂ ਦ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਪੁਸ਼ ਦ ਕਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਚਪੂੜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।